ओम गुरुभ्यो नमः। केनो उपनिषदर सप्तम मंत्र को स्वागत। सर्वप्रथमे आमे मंत्र उच्चारण करिबा, तापरे मंत्रर अर्थ को माध्यम करी आमे स्वाध्याय करिबा, निजर सत्सत्ता को आत्मतत्व को चिन्हिया ପାଇଁ चेष्टा प्रचेष्टा करिबा। मंत्र एहि परिका अछि। यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। मंत्र कहा जाउछि यच्छ्रोत्रेण न शृणयन्ति, ये कर्ण से ब्रह्मंकर शब्द को शुणी पारिबनी। ये कर्ण माध्यम रे आमे ब्रह्म को शुणी पारिबानी। इंद्रिय माध्यम रे आमे से ब्रह्म सत्ता को अनुभव करि पारिबानी। ब्रह्म कहंतु, ईश्वर कहंतु, भगवान कहंतु, सब एक ही। ये कान माध्यम रे ब्रह्म को ध्वनि को मध्य आमे शुणी पारिबानी कि तांको आमे अनुभव करि पारिबानी। येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपास्यते। ये कान जो शक्ति को आधार करिकरी परिचालन होछि, ये कान जो शक्तिर आधार रे शुणी पारुछि, किंबा एमती कहि परिबे ये कान माध्यम रे मन द्वारा जो शक्ति ये कान को विनियोग करसंती तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, तांको तमे ब्रह्म परिका चिन्ह। नेदम यदिदम् उपास्यते, ना कि बाहर जीति को आमे भौतिक उपासना करुचे सी ब्रह्म नुहंती, से ईश्वर नुहंती। एठी चक्षु द्वारा देखिबा जो परिका, चक्षु द्वारा कोंठी देखुचे आमे मन रे देखुचे, जिभ द्वारा कोंठी चाखुचे मन रे चाखुचे, ठीक से परिका कान माध्यम रे आमे मन रे सुनुचे। कोंठी सुनुचे? मनर साक्षी भाव रे, मनर ऊर्ध्वरे थाइकरी मनर वृत्ति को द्रष्टा भाव रे आमे सुनुचे, देखुचे, चाखुचे, स्पर्श करुचे, घ्राणानुभूति माने सुंगुचे। इंद्रियंक माध्यम रे मन द्वारा मनर ऊर्ध्वरे आपण थाइकरी मनर साक्षी भाव रे मनर वृत्ति को परखुसंती। तो जो शक्ति मन को इंद्रिय को एक वस्तु रूप में विनियोग करसंती, इंद्रिय मन रूपक से वस्तु माध्यम रे से द्रष्टा को साक्षी को आमे देखि परिबानी, आमे सुनी परिबानी, आमे तांको अनुभव करि परिबानी, काहेकि ना से इंद्रियर ऊर्ध्वरे अछंती, से मनर ऊर्ध्वरे अछंती। आमे अष्टांग योगरे ध्यान कथा जेतले चर्चा हेतिले, आशा कर आपने से वीडियो को देखिथिबे, ध्यान वीडियो को। से वीडियो रे मध्य एई कथा को ही आमे बहुत गभीर भाव में चर्चा हेतिले। सर्वप्रथमे गुरु मंत्र को गुरु काने रे सुनांती। काने रे काई सुनांती? गुरु मंत्र को गुप्त रखिले आपण मन रे ताको स्मरण करिवे। बहिर्मुखी हेकरी सार्वजनिक समस्त आगे कहीदेले मंत्रर आ गुप्तता रहिबनी। से मंत्र को जेहेतु आपण तुंडरे पाटी रे बाहर उच्चारण करिवे, मंत्र को अंत मन रे उच्चारण करिया पई गुरु मंत्र को गुरुदेव काने रे सुनांती। तो गुरु मंत्र साधना रे सर्वप्रथम आमे कोन करूचे? मंत्र को अंत मन रे स्मरण करूचे। भाबी नियंतु गुरु मंत्र ओम, आमे मानस पटाल रे मन रे ओम ए प्रकार ओम स्मरण करूचे। तापर ताठो सूक्ष्म साधना हला अजपा मंत्र को आमे स्मरण करचे। अजपा मंत्र माने निश्वास, निश्वास चलीची, निश्वास को स्मरण करिवार आवश्यक नहीं। निश्वास को साक्षी भाव रे मनर नेत्र रे अनुभव माध्यम रे आमे स्मरण करुथाउ। मंत्र ठारू सूक्ष्म साधना हला निश्वास को देखिबार ए विधि, निश्वास को परखिबार ए क्रिया विधि, जहाकू कि आमे क्रिया जोग मध्य कहूचे। तो निश्वास को देखिबार से साधना ठारू आउरी सूक्ष्म साधना हला अंतर्ध्वनि को आमे सुनुथाउ। अंतर्ध्वनि पक्षी बोबेला परिका आपनको शब्द सुगिबो, झरणा परिका आपनको शब्द सुगिबो, शून्य रे शंख बाजुथिला परिका शंख ध्वनि सुगिबो, जहाको आमे
ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନି କହୁଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ସାଧନା ସେତିକି ନିଷ୍ଠାବାନ ହେଇକି ଆପଣ କରିବେ, ଯେତେ ଅନ୍ତର୍ଯାତ୍ରା ଆପଣ କରିବେ ସେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସାଧନାକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ତ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନି ରୂପକ ସେ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନିକୁ କିଛି ଦିନ ଆପଣ ଶୁଣିଲା ପରେ ସମୟ ଆସିବ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ଆପଣ ନିଜର ସତ୍ ସତ୍ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମାହିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ମନର ନିର୍ବିଚାର ସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ପଳାନ୍ତି। ମନ ମୌନ ହେଇଯାଏ। ମନ ଯେଉଁଠି ମୌନ ହେଇଯାଇଥାଏ, ମନ ଯେଉଁଠି ନିର୍ବିଚାର ସ୍ଥିତିକୁ ପଳାଏ, ସେ ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ସମାଧି ସ୍ଥିତି କହୁଛେ। ତ ସମାଧି ସ୍ଥିତିରେ ନା କାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଛି ଶୁଣିପାରୁଛେ, ନା ଚକ୍ଷୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଛି ଦେଖିପାରୁଛେ। କାହିଁକିନା ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥାଉ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମିତ ଅଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଅଛନ୍ତି। ମନ ମଧ୍ୟ ମୌନ ହେଇଯାଇଛି, ମନରେ କୌଣସି ବିଚାର ନାହିଁ। ମନ ନିର୍ଗୁଣ ନିର୍ବିଚାର ସ୍ଥିତିକୁ ପଳାଇଛି। ଆପଣ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ସମାହିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଘଟିତ ହେଲା କହୁଥାଉ କି ସମାଧି ଘଟିତ ହେଲା କହୁଥାଉ। ସମାଧି ଯେତେବେଳେ ଘଟିତ ହୁଏ, ଜ୍ଞେୟ, ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଜ୍ଞାତା ତିନି ଜଣ ଏକ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏକରେ ଏକ ସମାହିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ଏ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଥିବା, ଆମେ ଏ କଥାକୁ ବି ବୁଝିପାରୁଥିବା, କର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବାନି। ଭୌତିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବାନି, ଶୁଣିପାରିବାନି, ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବାନି କି ଅନୁଭବ କରିପାରିବାନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଯାତ୍ରା କରିବା, ସାଧନାର ଗଭୀରତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ, ସୂକ୍ଷ୍ମତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଆଚରଣ କରିକିରି ନିଜର ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଉପନୀତ ହେବା, ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ଏକ ହେଇଯିବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବା, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜର ସତ୍ସତ୍ତାକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବା। ଭଗବଦ୍ଗୀତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 66ରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ସର୍ବଧର୍ମଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମ୍ ଏକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚଃ। ଯେଉଁ ଶରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଧର୍ମରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇଥାଏ, ମନର ବିଚାର ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇଥାଏ, ନିର୍ବିଚାର ନିର୍ଗୁଣ ସ୍ଥିତିରେ ମୋ ଶରଣରେ, ମୋ ଶରଣ ମାନେ ମାମ୍ ମାନେ ସେ ଆତ୍ମସତ୍ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ମାମ୍ ମାନେ ଆପଣ ଅବିଦ୍ୟାରେ ଦେହଧାରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭାବିବେନି। ବାରମ୍ବାର ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛେ। ମାମ୍ ମାନେ ଆତ୍ମା। ସେ ଆତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ, ଆତ୍ମା ମାନେ କିଏ? ଆପଣ ନିଜେ, ନିଜର ସତ୍ ସତ୍ତା, ନିଜର ନିତ୍ୟ ପଦାର୍ଥ। ସେ ନିତ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମାହିତ ହେବେ, ତେବେ ଯାଇକିରି ଆପଣ ସେ ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ତ ଏଠି ବହୁତ ଗଭୀର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ଉପାସନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଅଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଣୁଛେ, ମନ୍ତ୍ରକୁ କହୁଛେ, ଅନେକ ମାଇକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ପିକର୍ସ ବଜେଇକି ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ଶୁଣୁଥାଉ। ତ ଯାହା ଶୁଣୁଛେ ତାହା ହେଲା ଅନାତ୍ମା, ତାହା ହେଲା ମାଧ୍ୟମ, ତାହା ହେଲା ସାଧନାର ଏକ ବିଧି ମାତ୍ର। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ନିତ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରୂପରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଦେଶ କାଳ ବସ୍ତୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସମଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଆପଣ। ନିଜକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜେ ସମାହିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତ ଆଜିର ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଏ କାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବାନି। ଏ କାନ ଯାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି, ଏ କାନକୁ ଯିଏ ବସ୍ତୁ ପରିକା ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିକା ଚିହ୍ନ। ନେଦମ୍ ଏଦିତମ୍ ଉପାସ୍ୟତେ। ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ଭୌତିକ ଉପାସନା ରୂପରେ ନୁହନ୍ତି। ଭୌତିକ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯେଉଁ ଆକାର ଆକୃତିକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ମାନିଛେ, ସେ ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଯିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସିଏ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ଅନାତ୍ମା। ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସତ୍ତା ରୂପରେ ଜାଗୃତ, ସ୍ୱପ୍ନ, ଶୟନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ବାଳକ ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ତାକୁ ଆଧାର କରିକିରି
आमे प्रत्येक इंद्रिय अनुभव को मनर वृत्ति को देखुचे सी इंद्रिय मनर ऊर्ध्वे अच्छा सी ही आपण आशा कर आपने बुझीपारे साधना जिते सूक्ष्म साधना को जीवे जिते अंतर्यात्रा करेंगे सेते शीघ्र आप ईश्वर प्राप्ति करें ना कि इंद्रिय मन माध्यम तांकु बाहर खोजंतुनी से भितरे जेहेतु अच्छा अंतर्चक्षुरे अंतर्यात्रा करी ही चिन्ह पारे। आज सत्संग को ये विराम देवा। ओम शांतिर्भवतु।